Understanding Refugeism: An Introduction to Tibetan Refugees in India by Mallika Mishra. An Introduction. Refugees. When I was born, my mother said, "You are a refugee." Our tent on the roadside smoked in the snow. "On your forehead, between your eyebrows, there is an R embossed," my teacher said. I scratched and scrubbed. On my forehead, I found a rash of red paint. I am born a refugee. I have three tongues. The one that sings is my mother tongue. The R on my forehead, between my English and Hindi, the Tibetan tongue reads Rangzen. Freedom means Rangzen by Tenzin Sundu. The present study is an exploration of the situation of the education of Tibetan refugees in India and the interrelationship between issues of education, culture, ethnic identity, and opportunity in exile. The central theme of this study is that education, economic opportunities, and perceptions of the ethnic identity of refugees in the host country are closely related with the experience of refugeism and the entire gamut of pre-migrational and post-migrational experiences. The context of refugeism. The 1951 UN Convention on the Status of Refugees defines a refugee as a person who, owing to a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country. The refugee category is defined by trauma and stress, persecution and danger, losses and isolation, uprooting and change of the refugee experience. Refugees, in brief, may be regarded as a special group of people who are forcibly torn and uprooted from their native milieu and are transplanted to a different environment due to circumstances beyond their control. Solutions to their problems are seen in terms of facilitating their repatriation, local integration, or resettlement in a third country. At times, however, they are forced to stay in semi-permanent refugee camps for protracted periods of time. Refugee camps have been referred to as similar to barracks, asylums, schools, and prisons, but reducible to none of these modern apparatuses. Refugees are usually seen as homogeneous, and the constructs of these groups are usually stereotypical and monolithic. Differences, however, abound amongst them in terms of country of origin, ethnicity, race, religion, culture, language, gender, class, disability, socio-economic and educational background prior to and after migration, etc. Refugees are, however, different from other immigrants and ethnic minorities in a country who voluntarily move to another country in search of greener pastures to improve their economic position. Refugees also cannot be categorized into either voluntary or involuntary migrants as they are, as observed by Ogbu, affected by unique factors specific to their situation. Refugees share similarities with other ethnic minorities as they also have a subordinate position in society and a culture different from mainstream society. Their inherent status and treatment in a host country is far more complex, however, with specific geopolitical and socio-cultural contexts governing the former. Refugees, however, also share similarities with other ethnic societies and a culture different from the mainstream host society. Their inherent status and treatment in a host country is, however, far more complex, with specific geopolitical and socio cultural contexts governing the same. This differential context that governs the life of refugees becomes apparent from the following lines by Hannah Arendt, who wrote on the condition of refugees after the end of World War II. The first loss which the rightless suffered was the loss of their homes, and this meant the loss of the entire social texture into which they were born and in which they established for themselves a distinct place in the world. What is unprecedented is not the loss of a home, but the impossibility of finding a new one. Suddenly, there was no place on earth where where migrants could go without the severest restrictions, no country where they would be assimilated, no territory where they could found a new community of their own. This, moreover, had next to nothing to do with
any material problem of overpopulation. It was a problem not of space but of political organization. The problem of refugees in our time is therefore said to be a symptom of the uprootedness or homelessness of the modern age, where space is not really geographical but rather political. The international refugee regime and the refugee. The term refugee was originally coined in the West to specify French Protestants who fled from the forced conversion policy of the French state in the late 17th century. It was not until the end of the 18th century, following the American Revolution, that refugee began to be used to refer to human beings that leave their country in times of distress. The refugee problem was acknowledged as having international dimensions and requiring global cooperation in 1921-22 in the aftermath of World War I, the breakup of the Austro-Hungarian Empire, and the Russian Revolution. However, the real movement to protect refugees began only with the 1948 Universal Declaration of Human Rights, which proclaimed basic rights for all human beings irrespective of their nationality or citizenship. It was recognized that refugees are not simply victims of human rights violations. They also represent a distinct group of individuals who are without the protection of a national state. The international system of refugee law was adopted to replace the protection which is normally provided by and is the responsibility of national governments for their citizens. The 1951 Convention on the Status of Refugees, in particular, lays down general guidelines for the protection of refugees. The interpretation of these guidelines, however, remains the prerogative of individual states because there is no authoritative sanctioning body to impose a particular interpretation of the language of the Convention. The problem of refugees is thus a complicated problem with the question of sovereignty at its core. While more than 189 states have ratified or adhered to at least one of the international human rights treaties, there are also many countries, including India, which, despite hosting many refugee groups, has not acceded to the 1951 Convention. This means that the host government's protection as well as grant of welfare measures, including education, is dependent upon the individual states' policies. What needs to be recognized is that a global refugee problem exists today, with the world total in 2000 being 14,544,000. Armed conflicts in countries like Afghanistan, Angola, Algeria, Azerbaijan, Burundi, Colombia, Guatemala, Lebanon, Liberia, Myanmar, Iraq, Turkey, Rwanda, Sierra Leone, Sri Lanka, Zaire, etc., have created millions of refugees. The situation and treatment of these and other groups of refugees in different countries of the world is determined by welfare, including education and life chances in exile, and needs to be highlighted. Refugeism, culture, and identity. Studies on refugee groups suggest that they regard the issue of preservation of their native culture and identity in the host country as an important component of their adaptation. The need for acculturation and integration as against assimilation with the host society is regarded as important. This consideration becomes important in the context of refugees as they are uprooted from their homeland and are transported to alien lands. As a result, they are often said to experience a constantly challenged identity, perpetually required to mediate between a scattered historical inheritance and a heterogeneous present. Simone Weil's notion of rootedness helps to understand the problem of refugeism, the loss of roots, and the need to seek the preservation of these roots in exile. To be rooted is perhaps the most important and least recognized need of the human soul. It is one of the hardest to define. A human being has roots by virtue of his real, active, and natural participation in the life of a community, which preserves in living shape certain particular treasures of the past and certain particular expectations for the future. This participation is a natural one in the sense that it is automatically brought about by place,
conditions of birth, profession, and social surroundings. Every human being needs to have multiple roots. It is necessary for him to draw well nigh the whole of his moral, intellectual, and spiritual life by way of the environment of which he forms a natural part. Seeking to reroute their lives along with preserving their culture and identity in an alien country also emerges as a difficult task. This includes, amongst other things, the changed realities of their situation in the new country and the tensions between their traditional value system and that in exile. Lisa Malki's research on migrant and refugee populations is important as she regards as erroneous work on immigrant cultures that conceptualize the process of relocation and reconstruction as a smooth journey of people who neatly pack their roots and transplant them later in an orderly manner in a new society. Such a representation, she observes, is problematic as it glosses over the fact that immigration constitutes an epistemological crisis of great magnitude involving changes in legal and political status, ruptures in families, struggles for economic mobility, and the tensions between older social and cultural values and the norms and values of the new society. The attempt to balance tradition and modernity for survival in exile produces several dilemmas and tensions in the identities of the young and the old order. Julian, in the context of Hmong refugees in the West, refers to it as tensions between unity and tradition on the one hand and diversity and translation on the other. Hebdick's contention in the context of Caribbean music and cultural identity also throw light on the changing realities and lives of refugees in alien lands. The roots themselves are in a state of constant flux and change. The roots don't stay in one place, they change shape, they change color, and they grow. Group pasts, because of these changes, become difficult to reproduce in daily life, and refugee groups seem torn between nostalgia for the past and the present realities of acculturation in their life. Studies on ethnic groups, culture, and identity are also useful in studying refugeism. There are two major theoretical approaches on ethnic identity: the primordialist approach and the optional situational approach. The primordialist approach conceives of ethnic identity as rooted in similarities in physical appearance as well as common culture that may include a shared language, religion, and a sense of common origin and history and perception of shared life chances. Ethnic identity is understood to be something eternal that persists through change. In contrast, the optional situational approach, which is more useful in studying refugee groups, conceives of ethnic identity as an ongoing process in which individuals or groups see themselves and define themselves with respect to others in different ways. Among the factors that influence how individuals construct their identities at any point in time is included the situation that the actor confronts, including his or her goals, the constraints inherent in the activities and collective definitions of others, as well as the positive and negative value he or she assumes a particular identity will confer. Ethnic identity, although subject to constraints, is regarded as fluid, situational, changeable, and self interested. It is understood as socially constructed and arrived at through processes of interaction. This approach also fits with Berger and Luckman's concept of social construction of reality, which describes the process by which people create their own version of what is real via interaction with each other. Classical theories that employ the optional situational approach to ethnic identity are Barth 1969, Swidler 1986, Nagel 1991, Stoller 1996, Erdmans 1995, and Field 1994. On His Blindness by John Milton. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent,
to serve therewith my Maker and present my true account, lest he returning chide. Doth God exact day labor lie denied? I fondly ask. But patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. Rubaiyat by Omar Khayyam. Why all the saints and sages who discussed of the two worlds so learnedly are thrust, like foolish prophets forth, their words to scorn, are scattered, and their mouths are stopped with dust. Oh, come with old Khayyam, and leave the wise to talk. One thing is certain, that life flies. One thing is certain, and the rest is lies. The flower that once has blown forever dies. Myself when young did eagerly frequent doctor and saint, and heard great argument about it and about, but evermore came out by the same door as in I went. With them the seed of wisdom did I sow, and with my own hand labored it to grow. And this was all the harvest that I reaped. I came like water, and like wind I go. The Odyssey by Homer. Now let me tell you the whole story, first to last. It's not that all our people have turned against me, keen for a showdown. Nor have I any brothers at fault. Brothers a man can trust to fight beside him, true, no matter what deadly blood feud rages on. Zeus made our line a line of only sons. Arsacius had only one son, Laertes, and Laertes had only one son, Odysseus, and I am Odysseus' only son. He fathered me, he left me behind at home, and from me he got no joy. So now our house is plagued by swarms of enemies. All the nobles who rule the islands round about, Delichion and Same, and wooded Zacynthus too, and all who lord it in rocky Ithaca as well. Down to the last man, they court my mother, they lay waste my house. And mother, she neither rejects a marriage, she despises, nor can she bear to bring the courting to an end, while they continue to bleed my household white. Soon, you wait, they'll grind me down as well, but all lies in the lap of the great gods. Eumaeus, good old friend, go quickly to wise Penelope. Tell her I'm home from Pylos, safe and sound. I'll stay on right here, but you come back as soon as you have told the news to her alone. No other Achaean must hear, all too many plot to take my life. I know, you assured your prince, Eumaeus, loyal swineherd. I see your point, there's sense in this old head. One thing more, and make your orders clear. On the same trip, do I go and give the news to King Laertes too? For many years, poor man, heartsick for his son, he would always keep an eye on the farm and take his meals with the hired hands, whenever he felt the urge to. Now from the day you sailed away to Pylos, not a sip or a bite he's touched, they say, not as he did before, and his eyes are shut to all the farmyard labors. Huddled over, groaning in grief and tears, he wastes away, the man's all skin and bones.
So much the worse, Telemachus answered firmly. Leave him alone, though it hurts us now. We must. If men could have all they want, free for the taking, I would take first my father's journey home. So you go and give the message, then come back. No roaming over the fields to find Laertes. Tell my mother to send her housekeeper, fast as she can, in secret. She can give the poor old man the news. That roused Eumaeus. The swineherd grasped his sandals, strapped them onto his feet, and made for town. His exit did not escape Athena's notice. Approaching closer, now she appeared a woman, beautiful, tall, and skilled at weaving lovely things. Just at the shelter's door she stopped, visible to Odysseus, but Telemachus could not see her, sense her there. The gods don't show themselves to every man alive. Odysseus saw her, so did the dogs. No barking now. They whimpered, cringing away in terror through the yard. She gave a sign with her brows. Odysseus caught it. Out of the lodge he went and passed the high stockade and stood before the goddess. Athena urged him on. Royal son of Laertes, Odysseus, old campaigner, now is the time. Now tell your son the truth. Hold nothing back, so the two of you can plot the suitor's doom, and then set out for town. I myself won't lag behind you long. I'm blazing for a battle. Athena stalked him with her golden wand. First she made the cloak and shirt on his body fresh and clean, then made him taller, supple, young. His ruddy tan came back. The cut of his jawline firmed, and the dark beard clustered black around his chin. Her work complete, she went her way once more, and Odysseus returned to the lodge. His own son gazed at him, wonder-struck, terrified too, turning his eyes away. Suddenly, this must be some god, and he let fly with a burst of exclamations. Friend, you're a new man, not what I saw before. Your clothes, they've changed. Even your skin has changed. Surely you are some god who rules the vaulting skies. Oh, be kind, and we will give you offerings, gifts of hammered gold to warm your heart. Spare us, please, I beg you. No, I'm not a god, the long-enduring, great Odysseus returned. Why confuse me with one who never dies? No, I am your father, the Odysseus you wept for all your days. You bore a world of pain, the cruel abuse of men. The Divine Comedy Inferno by Dante Alighieri. And then a she-wolf, though she was so lean, she looked about to burst, being crammed with cravings, she who had made many draw their breath in pain. The pain she caused me was so terrible, and such the terror coming from her sight, I lost all hope of climbing up the hill, and like that miser, happy while he's gaining, who when luck changes and he starts to lose, gives himself up to misery and mourning. That's how I was, faced by that restless brute, which always coming nearer, step by step, drove me back down to where the sun is moved. Then suddenly, as I went slipping down, someone appeared before my very eyes, seemingly through long silence, hoarse and wan. When I caught sight of him in that white waste, "Take pity on me," I shouted out to him, "whatever you are, a real man or a ghost." He answered, "Not a man, though I was once. Both of my parents came from Lombardy,
and both of them were native Mantuans. I came to birth sub Julio rather late, and lived in Rome under the good Augustus. I was a poet, and I sang the good son of Anchises who came out of Troy when Ilium was burned in all its pride. But you, why do you go back to misery? Why don't you climb up the delightful mountain, the origin and cause of perfect joy? Then are you Virgil, you that spring, that stream of eloquence, that ever-widening river? I answered, red with reverence and shame. Oh, every poet's glory and guiding light! May I be aided by the love and zeal that made me turn your pages day and night. You are my only master and my author. You are the one from whom I take that style which has bestowed on me such honor. You see the beast that made me turn in flight. Save me from her, O famous fount of wisdom. She makes the blood run from my veins in fright. Now you must travel by a different road, he answered when he saw that I was weeping. If you wish to escape from this wild wood, this beast, the reason that you cry out loud, will not let people pass along this way, but hinders them and even has their blood. She is by nature such an evildoer. Her avid appetite is never slaked, and after food she is hungrier than before. And many are the beasts she is mating with, and there will be many more until the hound arrives to bring her to a painful death. മലയാളം കാവ്യ കൈരളി. ആഴങ്ങൾ അടച്ചിട്ട പുഴ. എസ് ജോസഫ്. പുഴ ആഴങ്ങൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അതിലൊരു കിഴുത്തിയുണ്ടാക്കി ഒരാൾ ചൂണ്ടയിടുന്നു. പുഴയ്ക്ക് മീതെ കിടന്ന് അതിലൂടെ ഒരു കണ്ണടച്ചു നോക്കുന്നു. മീനുകളുടെ നിധിശേഖരം പൂട്ടി താക്കോൽ വെള്ളത്തിലെറിഞ്ഞ് പുഴ ഒഴുകുന്നു. പുഴയ്ക്കു മീതെയുള്ള ലോകത്തെയും ആ മീൻപിടുത്തക്കാരനെയും മീനുകൾക്കും കാണാൻ വയ്യ. ചൂണ്ടനൂലിലെ പൊങ്ങിന്റെ അനക്കങ്ങളാൽ, നൂലിന്റെ വലിച്ചിലുകളാൽ അയാൾ കുറെ മീനുകളെ പിടിച്ചെന്നിരിക്കും. വെറും കൈയോടെ പോകുന്നതും കാണാം. ഒരു പുഴയും മുഴുവൻ മീനുകളെയും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ഗോതമ്പ് ശില്പം. കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ. മകൾ ഒടുവിലുണ്ടാക്കിയ സിംഹത്തലയും വാലും പിഴുതെടുത്ത് അമ്മ അടുത്ത ചപ്പാത്തിയും പരത്തി. ശേഷിക്കും മുടൽ ഇനി എൻ്റെ ചെറുക്കൻ്റെ മുഖമാവാം. എൻ്റെ ചെറുക്കൻ നാവിൽ ശൂലം തറച്ചവൻ. 2 ഗോതമ്പ് ഉണ്ടകൾ അധികം വേണം അവന്. തല വലുത് വേണം. പെണ്ണെ, ഈ ചപ്പാത്തി ചട്ടിയും വിട്ട് വലുതായി പോകുമെന്നമ്മ. എന്നാൽ മീതെ അനുഗ്രഹവും കീഴെ ചക്രവാളവുമായി അടുപ്പിനരികെ ഗോതമ്പ് ശില്പി. പ്രേമത്തിൻ്റെ ശൂലം കയറ്റും മുമ്പ് ചെറുക്കൻ്റെ നാവ് പിഴുതെടുത്ത് ചപ്പാത്തി ചുട്ടതെന്തിന്? ഒരു ഗോതമ്പ് ശില്പത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സർവാത്മകത ഉള്ളിൽ കൂട്ടി കടിച്ചു തിന്നതെന്തിന്? കാവ്യ കൈരളി. കൽവീട്. വി.എം. ഗിരിജ. നിന്റെ വീട് കല്ലിൽ പണിതു മിനുക്കിയ ശില്പം. എൻ്റേത് നിലാവും ഇരുട്ടും ചേർത്ത് കുഴച്ചൊരു മൺകുടിൽ. ഓരോ മഴയിലും അലിയുന്നു ഞാൻ, വെയിലിൽ കാണാതാവുന്നു. രാവിൽ നിലാവിൽ മാത്രം വാതിൽ തുറക്കുന്നു. കല്ലിൽ പണിത കനച്ചുവനാണ്. നീ അറിവിയില്ല മഴ, മഴ മുരളുന്നത്. പീലി വിടർത്തി കാടിനൊപ്പം കാവടിയാടുന്നത്. മുരളീരവമായി ഒഴുകുന്നത്. മണ്ണിൽ ഉരുണ്ടു കളിക്കുന്നത്. പുതുഗന്ധം വർണ്ണം വാരി വിതയ്ക്കുന്നത്. നീ അറിയുന്നീലൊന്നും. വാതിലുകൾക്കെന്തു മുറുക്കം. ഞാനോ മണ്ണിലൊലിക്കുന്നു. വെയിലൂറുമ്പോൾ തങ്കത്തളിരായി ചെടിയിലുയർക്കുന്നു. നിൻ വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്നു. രാവറുതി വരെ നിൻ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ, നിന്നുടലുരുകും ഗന്ധം നുകരാൻ. കാട്ടില പോൽ പിച്ചി മണക്കാൻ, കാട്ടാറായി നീന്തി മതിക്കാൻ. പാലപ്പൂമണമായി വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്നു. നിൻ വീടിന് കൽച്ചുവരുകൾ, കൽവാതിലുകൾ, കാവൽക്കാർ. കാതില്ലാത്തൊരു സുന്ദര ശില്പം. തരിശുനിലം. മാധവിക്കുട്ടി. 8 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ വീണ്ടും തമ്മിൽ കാണുകയായിരുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ നാട്യത്തിലല്ല, പക്ഷേ ഒരിക്കൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരുടെ നാട്യത്തിൽ.
അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളോളം യാതൊന്നും പറയാതെ അന്യോന്യം നോക്കി നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ അതിന് ധൈര്യപ്പെടാതെ ആ മൗനത്തെ ചില്ലറ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തകർത്തു. ഞാൻ വരാൻ വൈകിയോ? ഇല്ല, ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടേയുള്ളൂ, അവൾ പറഞ്ഞു. അരമണിക്കൂറോ അതിലധികമോ താൻ ആ മൈതാനത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു ചെലവഴിച്ചത് അവൾ അയാളെ അറിയിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇത്ര കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും താൻ അയാളെ ജീവിതത്തിനേക്കാൾ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായാൽ അയാൾ തന്നെ വെറുത്താലോ? അവർക്ക് തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തെ വെറുമൊരു കുട്ടിക്കളി എന്നല്ലേ അയാൾ വിളിച്ചത്? ആ കത്ത്. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ചിരിക്കാം, അയാൾ പറഞ്ഞു. അവൾ തൻ്റെ വിറയ്ക്കുന്ന കൈവിരലുകളെ സാരിത്തലപ്പ് കൊണ്ട് മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ നനവില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാം, അവൾ ചിരിച്ചു. കരച്ചിലിൻ്റെ ചായയുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ചിരിക്ക്. അത് അയാൾ കണ്ടുവെങ്കിലും അയാളുടെ മുഖഭാവം മാറിയില്ല. ഞാൻ നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്, അവൾ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മൂടുപടങ്ങൾക്കുള്ളിലൂടെ അയാൾക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുവാൻ അവൾ തന്നെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതാണെന്ന് അയാൾക്കിനി പറയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കാലത്ത് തീരെ അവസാനിക്കാത്തതായി തോന്നിയിരുന്ന അവളുടെ പ്രേമബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ സ്വതന്ത്രനായി. എന്തുകൊണ്ട് തനിക്കും ജീവിച്ചുകൂടാ? എൻ്റെ ജീവിതം മാത്രമല്ല, നിൻ്റേത് കൂടി നശിപ്പിക്കുവാനാണ് നീ ശ്രമിക്കുന്നത്. അന്നുണ്ടായതെല്ലാം മറക്കണം. ഇനിയും തമ്മിൽ കാണണമെന്ന് നീ ശഠിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇത്ര കാലം ധൈര്യത്തോടെ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന ഒരു വ്രതം പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമോ? അയാൾ എഴുതിയിരുന്നു. അവൾ അതിന് മറുപടിയായി എഴുതി. ഒരു കാമുകനാക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത്, വെറുതെ ഒന്ന് കാണുവാൻ മാത്രം. ഞാൻ വന്നുവല്ലോ, ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? അയാൾ ഒരു റുമാലെടുത്ത് തൻ്റെ മുഖം തുടച്ചു. അയാളുടെ ഇടത്തെ കൈയുടെ ഒരു വിരലിൽ കിടന്നിരുന്ന ഉരുളൻ വിവാഹമോതിരം അവളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടു. അവൾ കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി ചിരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ കരയാനും ആവലാതിപ്പെടാനും ഭാവമില്ല. അതെല്ലാം ഞാൻ 8 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ കഴിയും. ഇപ്പോൾ അതാലോചിച്ച് എനിക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത്. അയാളത് കേട്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചില്ല. തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഉറുമാലെടുത്ത് അടുത്ത് കണ്ട ഒരു കരിങ്കൽ തിണ്ണമേൽ വിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അവളോട് ഇരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. ആ കല്ലിന്മേൽ ഒരാളുടെ പേരും ചില തീയതികളും കൊത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ശ്മശാന കല്ലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവൾ അതിന്മേലിരുന്നു. അയാൾ അടുത്തുള്ള മറ്റൊന്നിന്മേലും. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കരിങ്കൽ മതിലിനപ്പുറത്തായി കടൽ തിരകൾ ഇളകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കറുത്ത പാറ കഷ്ണങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നുരയും പതയുമായി ഓടിക്കയറുന്ന ചെറിയ തിരകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ വളരെ നേരം നിശ്ചലരായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അയാൾ തൻ്റെ അല്പം പരുത്ത സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു, ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഒന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്നെ വെറുത്തു തുടങ്ങിയോ? എന്തിന്? ഒരിക്കൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്. അയാൾ അല്പം ക്രൂരതയോടെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് തൻ്റെ കോട്ടിൻ്റെ കീശയിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കൊളുത്തിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ്. നീ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ? അവളുടെ ആത്മാഭിമാനം വീണ്ടും അയാളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തുകയായിരുന്നു. അതെ, അവൾ വിചാരിച്ചു, തനിക്ക് ഭ്രാന്താണ്. താൻ ചെയ്യുന്നതിലും പറയുന്നതിലും എല്ലാം കൃത്രിമത്വം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പഴയ ആക്ഷേപങ്ങൾ മുഴുവൻ അയാൾ ആവർത്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഒരപരിചിതയായി കണക്കാക്കുന്ന അയാൾക്ക് ഇനി അവളോട് കോപിക്കുവാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും. അവളെ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ, അവളെ നിന്ദിക്കുവാൻ വേണ്ടി അയാൾ പണ്ടത്തെ പോലെ കാരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാൽ അവൾ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം പണ്ടത്തെ ആ ദിവസങ്ങളുടെ ഒരു ഏകദേശ രൂപമെങ്കിലും ഈ ദിവസത്തിന് വരുത്തുവാൻ അങ്ങനെ അവൾക്ക് കഴിയും. അയാളുടെ സ്നേഹം അങ്ങനെയായിരുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, അവനവനെ തന്നെ വെറുത്തു ശീലിച്ച അയാൾ അവളെ വെറുക്കുവാൻ കാരണങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയതും അവളുടെ ഒരു കുറ്റം അയാൾ കണക്കാക്കി. പക്ഷേ ആ തർക്കങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി ദയനീയമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അവളുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അയാൾ ആ കാൽവിരലുകളെ ചുംബിക്കും. പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ ഭ്രാന്തത്തിയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തലമുടി പിന്നോക്കം ചെയ്യുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ. അയാൾ സിഗരറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ചിരിച്ചു. എനിക്ക് നിന്നോട് അനുകമ്പ മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ. ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയായി ജനിക്കുവാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിനക്ക്. അതിനവൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. അയാൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സിഗരറ്റിൻ്റെ അറ്റത്തു നിന്ന് പുക ഉയരുന്നതും നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ ആലോചിച്ചു. ശരിയാണ്, ആരെയും തോൽപ്പിക്കുന്ന തൻ്റെ നാട്യങ്ങളിൽ കൂടിയും കാണുവാൻ, തൻ്റെ വളർച്ചയെത്താത്ത ആത്മാവിൻ്റെ നഗ്നതയിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് എന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ് രീതികളും ആ ഭാഷയിലുള്ള കഴിവും അവൾ തൻ്റെ രാജ്യത്തിനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളർത്തിപ്പോന്നതല്ല എന്ന് മറ്റാർക്കാണ് മനസ്സിലായത്? അവൾക്ക് പരിചയമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അല്പം അകന്നു നിൽക്കുന്നത് അവളുടെ ഡംബു കാരണമല്ല, പക്ഷേ അവർ തൻ്റെ വ്യത്യസ്തത മനസ്സിലാക്കി തന്നെ വെറുത്തു തുടങ്ങുമെന്ന് ഭയന്നിട്ടാണെന്ന് അയാൾക്കല്ലാതെ ആർക്കാണ് അറിയുക? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അകറ്റി അവളെ ഏകയാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന ആ സൗന്ദര്യവും ധനസ്ഥിതിയും മനസ്ഥിതിയും എല്ലാം തന്നെ അവളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകളിൽ വെറും ശാപങ്ങളായിരുന്നു. സ്നേഹം മൃദുവാക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവളുടെ ദാഹം എന്നും തനിച്ചാണെന്നുള്ള ആ വിചാരം, ഇതൊന്നും അവൾ മറ്റാരെയും അറിയിച്ചില്ല. വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവൾ തൻ്റെ മനസ്സിനെയും മൂടിവെച്ചു. ജോലി തിരക്കും മനശല്യങ്ങളുമായി ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്ന അവളുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാർ അവളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. അവൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭംഗിയുള്ള പല്ലുകൾ കാട്ടി പുഞ്ചിരി തൂക്കും. അവൾക്ക് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു തലവേദന വരാറുണ്ട്. അവൾക്ക് പാല് കുടിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അവൾ തലയിൽ നാളികേരം വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണയാണ് തേക്കുക. അങ്ങനെ ചില വിവരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവൾ തൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞ കിടക്കമേൽ കിടന്ന് തനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കല്യാണത്തിനെ പറ്റി എന്താണ് ആലോചിച്ചിരുന്നതെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും അന്വേഷിച്ചില്ല. വിവാഹിതയായതിനു ശേഷം രാത്രിയിൽ മാത്രം ഭംഗിവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നോടടുക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ പറ്റി അവളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു? സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി അവൾ അയാളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ? ഉവ്വെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കണം. പക്ഷെ ആരും അവളോട് ചോദിച്ചില്ല. അവൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ എന്ന് ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല. അകത്ത് നട്ടുവളർത്തിയ ഒരു ചെടി പോലെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ വളർന്നു നിന്ന ഏകാന്തത പൂവിട്ടു, കായ്ച്ചു. രാത്രികളിൽ അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ മാത്രം കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യജീവികൾ വീടുകളിലും തെരുവുകളിലും മറ്റും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദയനീയമായ ചില്ലറ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്യോന്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കും. പക്ഷമേധമില്ലാത്തതും അല്പം ക്രൂരത കലർന്നതുമായ അവളുടെ മനസ്സ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഉയർന്ന് അവളുടെ ഭാഗ്യം കെട്ട ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കും. നനവില്ലാത്ത, പരിമയില്ലാത്ത, തീരെ ഫലപുഷ്ടിയില്ലാത്ത ഒരു തരിശു നിലം പോലെ നഗ്നമായി കിടക്കുകയായിരിക്കും അവളുടെ ഹൃദയം. നിനക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ലേ? നീ കുറച്ചെങ്കിലും വളർന്നിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അയാൾ പറഞ്ഞു. അവൾ അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി തല താഴ്ത്തി. അവരുടെ മുമ്പിൽ മഴവെള്ളം വീർത്ത കടൽ കാമവിവശയായ ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെ നിശ്വസിക്കുകയും കിടന്ന് ഉരുളുകയും പതുക്കെ തേങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആകാശം ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു പഴയ ശീലക്കുടയായി അവൾക്ക് തോന്നി. മഴത്തുള്ളികൾ വീഴാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. നീ കുടയെടുത്തിട്ടില്ലേ? ഉവ്വോ, അയാൾ ചോദിച്ചു. അവൾ തലയാട്ടി. നീ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണോ? കുടയെടുക്കില്ല, പണമെടുക്കില്ല, ഉറുമാലെടുക്കില്ല. നീ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പോകുന്നത് എന്നെനിക്കറിയില്ല. അയാൾ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു കൊണ്ട് തൻ്റെ ശീലക്കുട നിവർത്തി തുറന്നു. മതിലിൻ്റെ അടുത്ത് കെട്ടിയിരുന്ന ചരടുകളിൽ ഉണക്കാൻ തൂക്കിയിരുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ എടുത്ത് നീക്കുവാൻ ചില മുക്കുവത്തികൾ അവരുടെ കുടിലുകൾ വിട്ട് ഓടി വന്നു. തുറന്നിട്ട ഓലവാതിലിലൂടെ അവരുടെ അടുപ്പുകളിലെ തീ ചുവക്കുന്ന പൂക്കളെപ്പോലെ ജ്വലിക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു. നോക്കൂ, അവൾ പറഞ്ഞു. ചുവന്ന പൂക്കൾ പോലെയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ ചിറകിളക്കുകയാവാം, അയാൾ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആ പഴയ കളി വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ? ചന്ദ്രൻ ആകാശത്തിൻ്റെ പൊട്ടാത്ത കണ്ണാണോ? അതോ ഉപവാസം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു തടിച്ചി പെണ്ണാണോ? സ്മരണകൾ അവളെ വേദനിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്? നമുക്ക് അങ്ങനെ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ച് കഴിയാമായിരുന്നില്ലേ? അയാൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ധൈര്യത്തോടെ അവർ ചോദിച്ചു. എന്തുമാതിരിക്കാരിയാണ് അവൾ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ? അയാൾ തൻ്റെ കൈവിരന്മേൽ കിടന്നിരുന്ന ഉരുളൻ മോതിരം പതുക്കെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് തല താഴ്ത്തിയിരുന്നു. നിങ്ങൾ വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു, അവൾ പറഞ്ഞു. തടിച്ചിരിക്കുന്നു. തലമുടിയിൽ പണ്ടു തേച്ചിരുന്ന ക്രീം തേക്കുന്നില്ല. കൈയിന്മേൽ മോതിരം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്ന ആൾ അല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ രേഖകൾ ആ ഇരുട്ടിൽ അവ്യക്തങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കടലിൻ്റെ അടുത്ത് പാറക്കഷ്ണങ്ങളുടെ അറ്റങ്ങളിൽ മാത്രം നിലാവ് വെള്ളിരേഖകൾ വരച്ചു. വെള്ളം
ക്ഷീണിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മട്ടിൽ കിതയ്ക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി. അവളുടെ മനസ്സ് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നോ? എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുമോ? അയാളുടെ വാക്കുകൾ, അവളോട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക ചിരി, അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിലെന്നോണം ലോകത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ച് വിശ്രമിപ്പിച്ച ആ സന്ധികൾ, അവയെല്ലാം മരിച്ചവയാണോ? അവൾ മറ്റൊരാളുടെ ആയി കഴിഞ്ഞു. അവൾ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു നോക്കി. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ആ വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ തനിക്ക് ഇതിലുമധികം ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ്. അതെല്ലാം മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. അയാൾ തല തിരിച്ച് അവളെ നോക്കി. എനിക്ക് മാത്രം ഇതൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്താണ്? അയാൾ എന്തു പറയാനാണ്? അവളുടെ നിസ്സഹായതയേക്കാൾ ഭയാനകമായ തൻ്റെ നിസ്സഹായതയെ മറച്ചുവെച്ച് അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുമോ? ആ ദിവസങ്ങൾ താൻ മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? ആ സ്നേഹത്തെ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തനിക്കൊരു നേട്ടമായി കരുതുവാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയുകയോ? അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ അവളോട് തുറന്നു പറയാം. താൻ അവളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയത്. താൻ വിവാഹം ചെയ്ത സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോഴും അവളെ ചുംബിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം താൻ പണ്ട് സ്നേഹിച്ച ആ മുഖം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. തൻ്റെ മതവും ആദർശവും എല്ലാം അവൾ മാത്രമാണ്. അതെല്ലാം തുറന്നു പറയുകയോ? എനിക്കത്ര ചെറുപ്പമല്ല. എന്നെ ആവക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കരുത്, അയാൾ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് സാമാന്യത്തിലധികം പണമില്ല, ബുദ്ധിയുമില്ല. ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. സ്നേഹിക്കുവാൻ കൂടി എനിക്ക് ധൈര്യമില്ലാതായിരിക്കുന്നു. അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇടറാത്ത സ്വരത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു കുടുക്കിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം. തൻ്റെ സ്നേഹം അഴകിലുള്ള ഒരു കൂടായിട്ടേ അയാൾ എന്നും കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അവൾ ആലോചിച്ചു. അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരങ്ങളായ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടിയും അയാൾ അവളുടെ മടിയിൽ തല ചായ്ച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. എൻ്റെ കാലിന്മേൽ ഒരു ചങ്ങലയുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവൾ അന്നൊക്കെ അത് കേട്ട് ചിരിച്ചിരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കൂടു തകർത്ത് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന കിളികളെ പോലെ അയാൾ തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി പോകുമെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചില്ല. തൻ്റെ ലാളനകൾ അയാളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നുവെന്ന് അവൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ? അവളുടെ ഹൃദയം അതിൻ്റെതായ നീരാളി കൈകൾ വളർത്തി അയാളെ അതിൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി നിർത്തി. എന്നിട്ടും താനൊരു വളർത്ത മൃഗമാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയ അയാൾ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. ഞാൻ നിങ്ങളെ ചതിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു, അവൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെ വീണ്ടും കുടുക്കിൽപ്പെടുത്താൻ. എന്തു കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുവാൻ? എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടാവാൻ മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റേതും നിങ്ങളുടേതുമായ ഒരു കുട്ടി. എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം. അയാൾ തൻ്റെ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് തൻ്റെ നെറ്റി തുടച്ച് കടലിലേക്ക് നോക്കി. വളകളൂരിയെറിയുന്ന ചില പാമ്പുകളെപ്പോലെ നുരയും പതയും നിറഞ്ഞ വെള്ളിത്തിരകൾ പാറകളോട് മുട്ടിയുരസിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും മടങ്ങിപ്പോയി. മഴ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾ കുടഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവളോട് ഒരു ഉദാസീന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, നേരം വളരെ വൈകി. നിന്റെ ഭർത്താവ് എന്ത് വിചാരിക്കും? അയാൾ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു. അത് എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു യാത്ര ചോദിക്കലാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി. ഒരവസാനിപ്പിക്കൽ. അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഒരവസാനിപ്പിക്കൽ. ചിരികളുടെയും വാക്കുകളുടെയും ചുംബനങ്ങളുടെയും സ്മരണകൾ അപ്പോഴും അവളെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അവയോരോന്നും പകുതി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശരീരങ്ങളാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി. അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൻ്റെ നനഞ്ഞ സാരി കണങ്കാലുകളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി പിഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് തൻ്റെ കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 2 എണ്ണ തരൂ. ബസ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുവാനാണ്. അയാൾ ചിരിച്ചു. അയാൾ കൊടുത്ത നാണ്യവും കൊണ്ട് അവൾ ആ ഇരുട്ടിൽ മറയുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കരഞ്ഞു. ദർശനം തന്നതിനു ശേഷം അപ്രത്യക്ഷയാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തെപ്പോലെ അവൾ മറയുകയാണ് തൻ്റെ ഏകാന്തവും വിദൂരവുമായ മേഖലകളിലേക്ക്, ദുഃഖത്തിൻ്റെ മണമുള്ള അവളുടെ കരിങ്കൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്. അവളെ വിളിച്ചു വരുത്തി പണ്ടത്തെ പോലെ ആ കാൽവിരലുകളെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് കരയുവാനെങ്കിലും. കരിങ്കല്ലുകളും ചെറിയ മണൽത്തിണ്ണകളും നിറഞ്ഞ ആ ശ്മശാനത്തിലൂടെ നടന്ന് മൈതാനവും കടന്ന് ചെറിയ മഞ്ഞ വിളക്കുകൾ കത്തുന്ന ഒരു അങ്ങാടിക്കടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾ
ദാഹിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞു നോക്കി. പക്ഷേ അകം പൊള്ളയായ ഒരു കൂരിരുട്ട് മാത്രമേ അവൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. പിന്നീട് ആ മുറിയിൽ വളർന്നു വന്നിരുന്ന കാട്ടുമരം വീണ്ടും വളർന്ന് തട്ടിനോളം ഉയർന്നു. അതിൻ്റെ ചില്ലകൾ ചുമരുകളിന്മേൽ തട്ടിയുരഞ്ഞ് വിള്ളലുകളുണ്ടാക്കി. രാത്രിയുടെ വിഷം കലർന്ന വായുവിൽ ഒരു നീരാളിയെപ്പോലെ തൻ്റെ അനേകം കൈകൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വളരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ മരത്തിൻ്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ കിടന്നു. തൻ്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ മോഹിച്ചിരുന്ന അവൾക്ക് മരണവും ഒരനുഗ്രഹമായിരുന്നു. അഗ്നി, സിത്താര എസ്. സൈക്കിൾ യാത്ര പ്രിയയ്ക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയല്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓഫീസിലെ കടലാസുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരം സന്ധ്യയാകും. അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിലേക്ക് വേഗം എത്താൻ ഒരു സൈക്കിളുള്ളത് നല്ലതാണ്. സന്ധ്യയ്ക്ക് ഓഫീസിന് തൊട്ടുള്ള TP നായർ റോഡിലൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ പ്രിയ ഇക്കാര്യം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു. ഈ റോഡ് അത്യാവശ്യം ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പ്രിയയ്ക്ക് ബഹളം ഇഷ്ടവുമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നും വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് കടക്കാൻ അരികിൽ കുറ്റിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു റോഡിലൂടെ 10 മിനിറ്റോളം സൈക്കിൾ ചവിട്ടണം. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഒഴിഞ്ഞ ആ വഴിയിലൂടെ രാവിലെ വരുമ്പോൾ വേറെവാലും പ്രിയയ്ക്ക് ചെറുതായി പേടി തോന്നും. എതിരെ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന മനുഷ്യരെ അവൾ സംശയത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കും. കണ്ണുകളിൽ ആസക്തിയുമായി നടക്കുന്ന അപരിചിതൻ എന്ന ലേബിൾ പതിക്കാവുന്നവനാണോ അയാളെന്ന്. ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ പ്രിയ റോഡ് വിട്ട് കൊച്ചു റോഡിലേക്ക് കയറി. ചുറ്റും വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് ചെടികളും കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മണലുമാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ ഇരുട്ടിൻ്റെ കനം കൂട്ടുന്ന മരങ്ങൾ. കുറച്ചു ദൂരം പോയി ഒരു വളവ് കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയ ഒരു ഞെട്ടലോടെ സൈക്കിൾ നിർത്തി. വഴിയിൽ 3 പേർ നിൽക്കുന്നു. ഇരുട്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ മുഖങ്ങൾ ഒരുവിധം വ്യക്തമായിരുന്നു. അതിലൊരാൾ ഓഫീസിനടുത്ത് ഫോൺ ബൂത്ത് നടത്തുന്ന സഞ്ജീവ് എന്ന തടിയനാണെന്ന് പ്രിയയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി. പരിഭ്രമത്തോടെ മറ്റുള്ളവരെയും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിലൊരാൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് അവളെ സൈക്കിളിൽ നിന്നും ബലമായി അടർത്തി മാറ്റി. അടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാടിനപ്പുറത്തെ പരുത്ത നിലത്തേക്കാണ് അവർ അവളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടത്. അവരുടെ ചലനങ്ങൾ ഓരോന്നും കൃത്യവും കണിശവുമായിരുന്നു. ഒരുവൻ പ്രിയയുടെ കുതിരുന്ന ശരീരത്തെ അടക്കിയപ്പോൾ രണ്ടാമൻ അവളുടെ വായ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു. മൂന്നാമൻ ധൃതിയിൽ അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചൂരാനും തുടങ്ങി. യന്ത്രം പോലെയുള്ള കൈകൾ. ദയവായി വിട്ടയക്കൂ. പ്രിയയ്ക്ക് അലറിക്കരയാൻ തോന്നി. നിശബ്ദമായി നിലവിളിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്നും അടിവസ്ത്രവും അടർത്തി മാറ്റിയ കൈകൾ. അതിനടിയിൽ ഒരു സാനിറ്ററി പാഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഒട്ടൊന്നു പതറി. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അതും പ്രിയയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലജ്ജിതയായ സ്ത്രീയാണ് താൻ. സഞ്ജീവ് എന്ന തടിയൻ്റെ ദേഹം തൻ്റെ മേൽ അമർന്നപ്പോൾ പ്രിയയ്ക്ക് തോന്നി. അയാളുടെ മുഖം അവൾക്ക് കാണാമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അയാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ, അതിൻ്റെ ചെറിയ ചലനങ്ങളിൽ പോലും ഒരു തരം അഹന്തയുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. സഞ്ജീവ് തൻ്റെ കണ്ണുകളെ മറയ്ക്കാത്ത ഒരു സമയത്ത് അടുത്ത് കുത്തിയിരിക്കുന്ന 2 പേരെയും പ്രിയ വ്യക്തമായി കണ്ടു. ഒന്ന് മീശ മുളയ്ക്കാത്ത ഒരു പയ്യനാണ്. മറ്റേത് പ്രിയയ്ക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ തന്നെ. അതായത് പണ്ട് ബസ്സിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ എന്തോ വൃത്തികേട് കാട്ടിയതിന് പ്രിയ ഇവൻ്റെ കരണത്തിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് രവി എന്നാണെന്ന്. ഒരു വഷളാക്കപ്പെട്ട പ്രഭുകുമാരനാണെന്നും. പിന്നീട് അവനെ ഒരു നിഴലുപോലെ പ്രിയ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു നിഴലുപോലെ തന്നെ അവൻ പ്രിയയുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും തെന്നി മാറാറുമുണ്ട്. പ്രിയ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു തരം അവഗണനയോടെ സഞ്ജീവ് അവളിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിച്ചെടുത്തു. ശരീരം മുഴുവൻ വേദന. അതിനിടയിലും മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ. അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അപമാനബോധം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ.
പ്രിയ ഇത്തിരി കുറ്റബോധത്തോടെ ഓർത്തു. അടുത്തത് രവിയായിരുന്നു. കുതിരാൻ പോലും വയ്യാതെ പ്രിയ കിടക്കെ അവൻ അവളുടെ കരണത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു. തെണ്ടി, ബിച്ച്, അവൻ മുറുമി. ആണുങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് നീ അറിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രിയയുടെ മുഖം പുച്ഛത്തോടെ ഒരു വശത്തേക്ക് ബലമായി തിരിച്ചു വെച്ച് അവൻ അവളുടെ മേൽ അമർന്നു. രവിയുടെ ശരീരം തനിക്കുമേൽ കിതപ്പോടെ ഇളകിയപ്പോൾ ആണികൾ അഴിഞ്ഞ ഒരു മരസാമാനം പോലെ താൻ ഇളകി ചിതറിപ്പോവുകയാണെന്ന് പ്രിയയ്ക്ക് തോന്നി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അന്യാധീനപ്പെട്ട സ്ത്രീ, അവൾ സ്വയം വിചാരിച്ചു. ഇതുവരെ തൻ്റേത് മാത്രമായിരുന്ന തൻ്റെ ആർത്തവ രക്തത്തിൽ പോലും മറ്റൊരാൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദനയും നിലവിളിയും ഉള്ളിലടക്കി പ്രിയ കിടക്കെ രവിയും എഴുന്നേറ്റ് മാറി. ഇനിയുള്ളത് മെലിഞ്ഞ മുഖമുള്ള മൂന്നാമൻ. ഒട്ടൊരു ഭയത്തോടെ അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ചുണ്ടിൽ കണ്ണീരിൻ്റെ ഉപ്പറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രിയ കണ്ണുകൾ അടച്ചു. അപൂർണമായ ഒരു കീഴടക്കലിന് ശേഷം മൂന്നാമൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പ്രിയ ഒരു അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വഴുതി വീണു. എങ്കിലും 3 പേരും ധൃതിയിൽ നടന്നു. റോഡരികിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ബൈക്കിൽ കയറി പാഞ്ഞു പോയത് ഒരു ദുസ്വപ്നത്തിലെന്ന പോലെ അവൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മയക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്നപ്പോൾ പ്രിയയ്ക്ക് തോന്നി ദേഹം ഒരു ഓവുച്ചാലായിരിക്കുന്നുവെന്ന്. വിയർപ്പും കണ്ണീരും മറ്റെന്തൊക്കെയോ അഴുക്കുകളും. അപമാനിക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ദൂരദർശൻ്റെ ഒരു പരസ്യം പ്രിയ പെട്ടെന്നോർത്തു. അഴുക്കുകൾ കളയരുത്, പുഴുക്കുത്തു വീണ കണ്ണാടി പോലൊന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാട്ടി അവർ പറയാറുണ്ട്. അഴുക്കുകൾ കളയുക വഴി നിങ്ങൾ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. സംഭവം ശരി തന്നെ, ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾ വേണ്ടതുമാണ്. പക്ഷേ ഏതൊക്കെ അഴുക്കുകളാണ് കഴുകിക്കളയാതിരിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ പറയാറില്ല. പ്രിയ ആയാസത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു. വസ്ത്രങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്. ശരീരം മുഴുവൻ അപരിചിതമായ പല പല വേദനകൾ. കണ്ണീരടക്കി തലമുടി ഒതുക്കി വെച്ച പ്രിയ വസ്ത്രങ്ങൾ തപ്പിയെടുത്ത് ധരിച്ചു. പിന്നെ റോഡരികിൽ സൈക്കിൾ കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ചെന്നു. നിലത്ത് വീണു കിടക്കുകയായിരുന്ന സൈക്കിൾ പൊക്കിവെച്ച് അതും ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രിയ കുറച്ചുനേരം റോഡിലൂടെ നടന്നു. പിന്നെ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കയറിയിരുന്നു ചവിട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നേരം സാധാരണയിലും വൈകിയിരുന്നില്ല. അമ്മ അടുക്കളയിലും അനിയത്തി ടിവിക്ക് മുന്നിലും ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നില്ല. പ്രിയ വേഗം തന്നെ മുറിയിലേക്ക് കയറി കതകടച്ചു. രാത്രി രണ്ടാമതും ഒരു കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ പ്രിയയുടെ മനസ്സിൽ ആ 3 പേർ തന്നെയായിരുന്നു. അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്ക് സംശയമായി. പിന്നെയും കുറെ ഓർത്തപ്പോൾ അവൾക്ക് കരച്ചിലും വന്നു. കരയരുത്, കരച്ചിൽ കൊണ്ടെന്ത് കാര്യം? അവൾ ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചമർത്തി. പക്ഷേ കരയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതേപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് കിടന്ന് പ്രിയ ഉറങ്ങിപ്പോയി. പിറ്റേന്ന് പ്രിയ പതിവ് പോലെ ഓഫീസിൽ പോയി. ഓഫീസ് പടിയിൽ സഞ്ജീവും രവിയും അവളെ കാത്തെന്നോണം നിന്നിരുന്നു. മൂന്നാമനെ മാത്രം കണ്ടില്ല. പ്രിയ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങവേ അവർ അടുത്തു വന്നു. വായ തുറന്നു പോയേക്കരുത്, പ്രിയയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് രവി പറഞ്ഞു. ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയും. നിന്നെ മാത്രമല്ല നിന്റെ വീട്ടുകാരെയും ശരിയാക്കും. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി, പ്രിയ പറഞ്ഞു. അത്രയും നേരം അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു സഞ്ജീവ്. ഇന്നലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അയാൾ പെട്ടെന്നൊരാഭാസ ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു. 3-4 സെക്കൻഡ് അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് വെറുതെ നോക്കി പ്രിയ സാധാരണ മട്ടിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു. നിങ്ങൾ ഒട്ടും പോരായിരുന്നു. അയാളുടെ മുഖത്തെ ചിരി മാഞ്ഞ് അത് ഇരുളുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ തോന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് കുറവാണ്. ഒരു പെണ്ണിനെ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്കാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവൾ പിന്നെ രവിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. പക്ഷെ നിന്നെ എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടമായി. നീ ഒരു അസൽ പുരുഷനാണ്. അവൻ്റെ കവിളിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് സംശയവും
അമ്പരപ്പും നിറഞ്ഞ അവരുടെ മുഖങ്ങളിലേക്ക് മാറി മാറി നോക്കി അവൾ പടി കയറി നടന്നുപോയി. സന്ധ്യയ്ക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പ്രിയ ഫോൺ ബൂത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു നിമിഷം സൈക്കിൾ നിർത്തി. രവിയും സഞ്ജീവും അവൾ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സഞ്ജീവിനെ ക്രൂരമായി അവഗണിച്ച് രവിയെ നോക്കി വേദന കലർന്ന ഒരു ചിരി ചിരിച്ച് അവൾ സൈക്കിൾ മുന്നോട്ടെടുത്തു. അന്ന് കൊച്ചു റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ പ്രിയയ്ക്ക് ഭയം തോന്നിയില്ല. വളവും കുറ്റിച്ചെടികളും ഒരു നെടുവീർപ്പൂടെ മറികടന്ന് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു പോയി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വരാന്തയിൽ ഒരാൾ പ്രിയയെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പയ്യൻ. പ്രിയ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൻ്റെ അടുത്ത് കസേരയിൽ പോയിരുന്നു. പയ്യൻ ഇടർച്ചയോടെ തുടങ്ങി. ഞാൻ അറിയാതെയാണ്. അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയാൻ തുടങ്ങി. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ അവരോട് കൂടെ പെട്ടുപോയതാണ്. അവനൊന്ന് വിതുമ്പി. ഇന്നലെ നിങ്ങളെ തൊട്ടപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നി. എൻ്റെ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഴുമിക്കാതെ അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു. പ്രിയ കുറച്ചു നേരം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവൾ അവൻ്റെ തലമുടിയിൽ തട്ടി. പൊയ്ക്കോളൂ. കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പോകുന്നത് അല്പസമയം നോക്കി നിന്ന ശേഷം അവൾ തലമുടിയിലെ പിന്നുകൾ ഊരിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പ്രിയ സഞ്ജീവൻ്റെ ബൂത്തിൽ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോയി. തന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അയാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു തരം അപകർഷതാബോധം പടരുന്നത് ഒരു പ്രതികാരത്തിൻ്റെ സുഖത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ തനിക്ക് നമ്പർ അറിയാവുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. കൊച്ചു കൊച്ചു വിജയങ്ങൾ പോലെ സംതൃപ്തി തരുന്ന വേറൊന്നില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ അവൾ ഓർക്കുകയും ചെയ്തു. ഓഫീസ് പരിസരങ്ങളിലും റോഡിലും ഒക്കെ വെച്ച് രവിയെയും അവൾ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അവൾ അവനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ അസ്വസ്ഥനായി. സൈക്കിൾ എടുക്കാതെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടക്കെ രവി പ്രിയയോട് കൂടെ ചെന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ? പ്രിയ തിരിഞ്ഞവനെ നോക്കി. നീ എന്തിനാണ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത്? പ്രിയ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു. നിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ട്. രവിയുടെ മുഖം മുറുകി. ഇഷ്ടമോ? പ്രിയ കുറച്ചും കൂടി നേരം ആലോചിച്ചു. പിന്നെ ചിരി മായാതെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അതെ, എൻ്റെ തോന്നലുകളിൽ കണ്ണുകളിൽ ആസക്തിയുമായി നടക്കുന്ന അപരിചിതനായ നീ എന്നും അലഞ്ഞു തിരിയാറുണ്ട്. അത് നീയാണെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായതെന്ന് മാത്രം. അന്ന് നീ എന്നെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം അപമാനമാണ് തോന്നിയത്. പക്ഷെ പിന്നെ നിന്നെ എനിക്കിഷ്ടമായി. ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നീ അറിയാതെ നിന്നെ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തിയെന്നും തോന്നി. മറ്റേ രണ്ടുപേരുടെയും കീഴ്പ്പെടുത്തൽ പോലും നിന്നെ അളക്കാനുള്ള ഒരു അളവുകോലായിരുന്നു എനിക്ക്. ശരിക്കും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുരുഷൻ. എനിക്ക് നിന്നോട് തോന്നുന്നത് പ്രണയമാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഒന്നുറപ്പുണ്ട്, നിന്നിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെ പോയാലും എൻ്റെ രക്തവും എൻ്റെ കണ്ണുനീരും നിനക്ക് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം എൻ്റെ തടവ് മുറിയാണ് നീ. ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തടവ് മുറി. പ്രിയ പറഞ്ഞു തീരുന്നതുവരെ രവി അന്തം വിട്ടു നിന്നു. അവൻ്റെ മുഖത്ത് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നതുപോലുള്ള ഒരു ഭാവമായിരുന്നു. അവൻ്റെ കയ്യിൽ മെല്ലെ തൊട്ട് പോട്ടെ എന്ന് വിഷാദനിർഭരമായ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞ് പ്രിയ അപ്പോൾ വന്ന ഒരു ബസ്സിനടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നുപോയി. അടുത്ത ദിവസം പ്രിയ ഓഫീസിൽ പോയില്ല. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു നോവലിൽ മുഴുകി മനസുഖത്തോടെ കഴിഞ്ഞുപോയി. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അച്ഛൻ ജോലിക്കും അനിയത്തി കോളേജിലും അമ്മ മാർക്കറ്റിലും പോയി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നപ്പോൾ പ്രിയയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നി. അവൾ ഭ്രാന്തെടുത്തതുപോലെ വീട്ടിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ നടന്നു. പിന്നെ വാതിൽ തുറന്ന് വരാന്തയിൽ വന്നിരുന്നു. ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഇരമ്പൽ. അത് രവിയുടേതായിരുന്നു. ഗേറ്റരികിൽ വന്നു നിന്ന് സംശയത്തോടെ പരിങ്ങിയ രവിയെ പ്രിയ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി. പിന്നെ പോന്നോളാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു.
അറച്ചറച്ച് നടന്നു വന്ന രവി മടിയോടെ വരാന്തയിലേക്ക് കയറി.